सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सहंस गुर प्रसाद ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दसम दास कहे जान नानक जे हाथ करा है तेहा हम करी उठियान दासन दास कहे जान नानक जे हाथ करा है तेहा हम करी उठियान शतर चवर तख्त दे नाल दसम पातशाही के स्वरूप हाजरा हजूर यादरा जरूर जुगो जुग अटालाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार विखे सुभाईमान गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगी जनों बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग सत संगी जनों जो के कितने समय तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो दूसरा राग माय राग है, माय राग ने वार का लड़ीवार विचार आरंभ है। लड़ी मुताबक अज राग माज की वार का 14वां श्लोक पौड़ी आरंभ है। इस पौड़ी के पहले श्लोक अंदर जगत गुरु बाबा के पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। आप श्रवण करो जी। श्लोक महला पहला सिंहा बाजा चरगा कुड़िया इना खवाले कहा खान तिना मास खवाले यो चलाए राम सिंहा बाजां चरगा कुड़िया इना खवाले कहो खान तिना मास खवाले यो चलाए राम नदियां विच टिब्बे दे खल थली करे असगार कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवै लैन साह जीवाने ताके असाह नानक जो जो सच्चे भाई त्यों त्यों दे गिराव जेते जी जीवे लैन साह जीवाने ताके असाह नानक जो जो सच्चे भाई त्यों त्यों दे गिराव। जगत गुरु बाबा जी इस शब्द दे अंदर अरबी फारसी की बहुत
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾਹੋ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ, ਬਾਜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਨਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਰਰਾ। ਬਾਜ ਦੇ ਨਰ ਨੂੰ, ਬਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਦੇ ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, 10-12 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਜ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ, ਢੇਕੀ ਬਾਜ, ਢੇਡੀ ਬਾਜ, ਸ਼ਿਕਰਾ ਬਾਜ, ਕੁਹੀ ਬਾਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਗ ਬਾਜ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼, ਸ਼ਹਿ ਤੱਕ, ਕੂੰਜ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜ ਮਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਸ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ, ਬਾਜ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਰਗਾਂ, ਚਰਗ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਗੋਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਗੋਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਰਾ ਬਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਹੀਆਂ। ਕੁਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਚਸ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਚਸ਼ਮ ਕੁਹੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਸ਼ਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस दा जिहड़ा नर है वो कोहीला है, उसनूं कोहीला कहंदे ने। ये जिहड़ी चर है कूही है, ये भी शिकार काम दे शिकार करन दे काम आउंदी, ये भी पंछियां दा शिकार करदी है। ज़्यादातर जिस झील दे उत्ते मुगराबियां होण उत्थे ये रहिंदी है, क्योंकि मुरगाबी दा ये शिकार बहुत करदी है। मुरगाबी जिहड़ी है झील चों बाहर निकलदी नहीं, जे निकले तो यह झील के उत्ते घूमती रहिंदी है, ते जदों मुरगाबी बाहर निकले तो वह पकड़ लैंदी है। ते जिहड़े शिकारी लोग ने ना वो फिर झील के उत्ते जांदे ने, जे मुरगाबी का उन्होंने शिकार करना होवे। जे मुरगाबी उड़ के बाहर जावे ते कूही जिहड़ी बाज है उसका शिकार कर लैंदी है। जे ना उड़ के बाहर जावे ते शिकारी लोग उसनूं गोली आदत दे नाल मार लैंदे ने। ये जिन्ने पंछी ने बाज हुई, चरग हुई, कूही हुई ते जानवर शेर होया, ये मासाहारी जानवर है ना। ते गुरु बाबा जी कहंदे सीहां बाजां चरगां कूहियां इन्हां खवाले कहा, जे उसदी मौज आ जावे ते मासाहारी जानवरां नूं भी ओ कहा खवा सकदा है। मासाहारी जानवर भी जे उसदी मौज होवे वाहिगुरू दी ते मासाहारी भी जानवर कहा खाण ते ला सकदा है। ते हजूर बाबा जी बाणी दे अंदर फरमान करते ने, काहो खान तेरा मास खवाल ये चलाए रहा। जे उसकी माल होवे घाह खाण वालियां नूं मास भी खवा सकता है, परमेश्वर मास खाण ते ला सकता है। ये चलाए रहा वो परमेश्वर की मौज है। जे वह मन करे मासाहारियां नूं ओ घाह पट्ठा खाण वाला बना देवे ते घाह पट्ठे खाण वाले नूं मास खाण वाला बना देवे। भाव उसकी मौज है, वो मौज दे विच जो मर्जी कर देवे। हजूर बाणी के अंदर एक होर जगह बड़ा सुंदर फरमान करते हैं, वो कहते जल ते थल कर, थल ते कूआ, कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। जे उसका मन करे जल ते थल कर, समुंदर दे विच वो थल बरेती बना सकता है। जे उसका मन करे जल ते थल कर, थल ते कूआ। जे उसका मन करे ते थल रेतले टिब्बियां दे विच, मारू थल दे विच वो कूआ, खूह भी बना सकता है, समुंदर भी बना सकता है। जे उसका मन करे ते समुंदर दे विच ओ मेर पहाड़ भी बना सकता है। जो उसका मन करे वो कर सकता है। धरती पे आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। जे उसका मन करे किसी जीव नूं धरती तो आकाश से पहुंचाउणा होवे, भाव एक माड़े बंदे इंसान नूं उच्च कोटि दा बनाउणा होवे ते वो बना सकता है। धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। जे उसका मन होवे ते जिहड़े आकाश विच तारियां लाउंदे फिरदे ने ना, अपने आप नूं उच्च कोटि दे कहण वाले, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा, उन्हां नूं जमीन ते लिया के सुट दिंदा है। भाव ये परमेश्वर दे कौतक हन, उहदी मौज है। वो जल तो थल कर देवे, थल तो वो जल कर देवे, ते खूह तो वो पहाड़ कर देवे, पहाड़ तो कुआ बना देवे। ये उहदी मौज है। धरती च चढ़े नूं, धरती ते बैठे नूं आकाश च पहुंचा देवे, ते आकाश विच घुमदे नूं धरती ते लिया देवे। ये उहदी मौज है। भिखारी ते राज करावै,
राजा ते पखारी। गुरु साहब जी एक जगह होर कहते हैं, ये कहते हैं भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। जे वाहिगुरु की मौज आवे, छिन में राव रंक को करेगी, राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, जह तांको व्यवहारे। छिन में राव रंक को करी। जे उहदी मौज आ जावे ते एक छिन दे विच रंक नूं राजा बना सकदा है। जे उहदी मौज आवे ते राजे नूं रंक कंगाल भी बना सकदा है। वेखण दे विच अपने जीवन दे विच इस तरह के कई वाक्य वरतदे ने। पिछे जो सदाम हुसैन जिहड़ा मुल्क का पूरा बादशाह कहंदा सी, जिस दे सोने दे बुत लगे हुए सी, जिहड़ा बड़ा ऐशो इशरत आराम दे विच रहिंदा सी, ते जदों परमेश्वर दी नज़र पुठी हो गई, नज़र उपठी जेकर सुल्ताना काहो कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। जे किते परमेश्वर दी नज़र किसे ते पुठी हो जाए ते सुल्ताना नूं भी घाही बना सकदा है, बादशाहां नूं राजियां नूं भी घाही बना सकदा है। मंगिया ते भिखिया भी नहीं मिले इस तरह दे बना सकदा है, जो दी मौज आ जाए। ते सदाम हुसैन देखो कितना तकड़ा सी, मुल्क दा राजा कहंदा सी, ते जदों परमेश्वर की नज़र उपठी जेकर कीती ते कित्थों मिलिया, एक पुड़ी चो गटर चो अपनी जान बचाउण वास्ते लोग के बैठा कहंदे मिलिया। ते जे कंगाल नूं राजा बनाउणा होवे, कई बारी तुसीं देखिया, कई बारी सुणदे आ जी, फलानी बीबी या फलाना बंदा ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਟੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇੰਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ। भिखारी नूं राजा बना दिंदा, राजा ते भिखारी, राजे नूं फिर भिखारी भी बना दिंदा। अगे उन्होंने की कहते ने, खाल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मूगधारी। खाल कहते ने मूर्ख नूं, बेवकूफ नूं। जे उसदा मन करे ते एक अनपढ़ नूं ਉਹ ਪੰਡਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੰਜੋ ਖਾਰਾ, पंजोखड़ा जिन्हों कहते पंजो खारा गुरुद्वारा साहिब है, इत्थे जिस वेले इस पिंड विच सतगुरु ठहरे ते इस पिंड दे विच एक पंडित जो विद्वता दा अभिमानी सी, जिसनूं विद्वता दा हंकार सी, उसले जिस वेले ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੀਤਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਨਾਮ ਝੀਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੱਟੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਖਿਆਨ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਛੱਜੂ ਦੀ ਝੀਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਵੇ, ਖਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਰਬੋ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹ ਖਲ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੁਗਧਾਰੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਲੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖ ਨਾਵੇ, ਜੈ ਤੁਝ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖ ਨਾਵੇ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖਣੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਸਗਾ, ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ,
ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਥਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਾਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹਾ। ਭਾਵ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਸਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਸਾਵਾ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸੱਚੇ ਭਾਈ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਵੇਗਰਾ। ਹਰਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹਾ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਆਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਵੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਡ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਗਰਾਹਾ ਗਰਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਗਰਾਸ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो अगले श्लोक के महले के अंदर हजूर की फरमाने जी, महला पहला एक मास हारे, एक तृण खावे, एक ना शक्ति अमृत बाहे। एक मांसाहारी जीव ने एक तृण खावे,
ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ। ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੌਣ ਸਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸਮਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌਣ ਸਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਹਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਓਟ, ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਮੁਖੇ ਜਾਹੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਲੋਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਲੋਥ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੁਠੇ ਜਾਹੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ, ਕਾਰ ਕਰਮ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ। ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ, ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ, ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ, ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਵਿਸ ਪੈਜੈ ਖਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲੱਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ ਦੇਵੇ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੜ ਨਾਮ ਸਭ ਵਿਸ ਪਹਿਲੇ ਖਾਈਐ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ।
जो कुछ पहनदा ये भी जहर है, जो कुछ खाना है ये भी जहर है, जे तू परमेश्वर नूं भुलिया फिरदा है। खाना पहनना तेरा जहर दे बराबर है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाइए, विण सतगुरु सेवै नाही, सुख निवास फिर आइए। सच्चा शब्द सलाहे सच समाइए। सच्चे शब्द नूं जे सलाहेगा भाव शब्द दा ज्ञान, ज्ञान दे नाल नाम दे नाल जुड़ जाएगा। हजूर कहते सच्चा शब्द सलाहे, जे तेनू ज्ञान हो जाएगा, गुरु ज्ञान दे नाल जुड़ जाएगा ते फिर तू सच समाइए। सच एक परमेश्वर है, तू ओदे विच समा जाएगा, लीन हो जाएगा, एक मिक हो जाएगा। साडे अंदर ख्याल एक गलत बैठिया होया है कि शरीर छड्ड के मर के फिर परमेश्वर दे विच लीन होना, एक मिक होना। ये गलत गल है। जिहड़ा जिउंदे सवासां राहीं, जिहड़ा जिउंदियां परमेश्वर दे नाल एक मिक नहीं होया, उन्हें शरीर छड्ड के मर के किथों एक मिक हो जाना है। ये साडे अंदर गलत ख्याल बैठा होया है। जिवें कोई चढ़ाई कर जावे ते असीं उहनूं कहने जी पूरा हो गया। वो जिहड़ा जिउंदियां नहीं पूरा होया, मर के पूरा किवें हो जाएगा? नहीं। जिहड़ा जिउंदियां ही परमेश्वर दे विच एक मिक नहीं होया, उहदे नाल मिलिया नहीं, उहदे विच समाया नहीं, मर के की उसने समाना है। तो हजूर कहंदे ने जो इंसान उस वाहिगुरू दे शब्द नाल जुड़ जाते ने, उहदे विच लीन हो जाते ने, एक मिक हो जाते ने, शरीर दे विच रहिंदियां ही विण सतगुर सेवै नाही, सुख निवास। सतगुरु की सेवा तो बगैर सतगुरु की है? ज्ञान है, धर्म है। धर्म की है? सच है, दया है, सुच है, संयम है, सील है, संतोष है। एक धर्म है परमेश्वर का जो कि यूनिवर्सल है, सारे ब्रह्मांड उत्ते लागू हुंदा है। तो जिहड़ा इंसान सतगुरु तो बगैर, ज्ञान तो बगैर है, उसके अंदर सुख कदे निवास नहीं कर सकता। फिर आई है वो जन्म मरण दे गेड़ विच पिया रहिंदा है। वो कदे आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, कदे आत्मिक मौते मर जाता है, कदे जी उठदा है। जिहड़ा नाम तो, ज्ञान तो, सतगुरु तो बगैर है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाह पत सो जाइए। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है। ये जिहड़ी दुनिया है ना, ये जिहड़ी लुकाई है, इस दे पल्ले खोटी रास, खोटी पूंजी है। नाम नूं भुल के जो कुछ भी ये जीवन दे विच इकत्तर कर लिया है, खोटा वो हुंदा जिहड़ा चले ना बाजार दे विच, दुकान ते ना चले। ये दुनियावी जिहड़ी धन दौलत पदार्थ है, ये निरंकार दे दर उत्ते, परमेश्वर दे दर उत्ते नाम नहीं जाता। एक केवल ते केवल परमेश्वर दा नाम है, जिहड़ी सच्ची धन, सच्ची रास, सच्ची पूंजी है। ते दुनिया दे कोल ये पूंजी है नहीं। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है। कूड़ दे विच, झूठ दे विच ये दुनिया गाड़वे दे विच फसी हुई, गाड़वे कूड़ कमा रही है, कूड़ इकट्ठा कर रही है। तो हजूर कहंदे ने नानक सच खरा सलाह पत स्यों जाइए। सच परमेश्वर सदा ही खरा है, उसकी सलाह सिफत कर, उसका नाम जप,
ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਤ ਸੇਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।